અસીમ જે જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા દાદા ભગવાનના ભગવાનના અસીમ અસીમ જય જય જયકાર જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ભગવાનના અસીમ જય અસીમ જય જયકાર હો. જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા દાદા ભગવાનના ભગવાનના અસીમ અસીમ જય જય જયકાર હો. જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા દાદા ભગવાનના ભગવાનના અસીમ અસીમ જય જય જયકાર જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા દાદા ભગવાનના અસીમ અસીમ જય જય જયકાર જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા દાદા ભગવાનના અસીમ અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના ભગવાનના અસીમ અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 ભગવાનના અસીમ અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન હા. ત્રિમંત્ર બોલાવો નમો વિતરાગાય નમો નમો વિતરાગાય નમો હરિહંતાણમ નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વત્સાયાણમ નમો નમો આયાણમ નમો લોય સર્વ સાહુણમ નમો લોય સર્વ સર્વસાહુણમ એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચ પંચનમુકારો સર્વ પાવપનાશનો સર્વ સર્વપાવપણશનો મંગલાનમ ચ સવ્યેસિન મંગલમ લાનં ચ સવેસિન પરમં હવૈ મંગલમ પરમં હવે મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ ઓમ નમો નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Vidya Ben, daily prayer. हे दादा भगवान आगे, हे दादा भगवान मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे देह को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा दे। प्राप्त मन वचन काया और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार जीवन सबसे बड़ा मानव धर्म है। हे दादा मैं अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान मैं अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ, उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी, ताकि उन्हें इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Monica? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। Jia Ben. हे दादा Jia Ben, Jia Ben. हम्म। Jia, हाँ, बुलाओ। हे दादा भगवान। मैं नहीं पावे। ओके, बनने साथे बोलो, चलो। दिव्या बहन। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान। हम है आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे। दिल के है सच्चे, दिल के दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे। भी है कच्चे, फिर फिर भी भी है हैं कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। ओके दिव्या बहन। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો, દિવ્ય જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો, દિવ્ય રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમનન્ટ છો, દિવ્ય ટેમ્પરરી છે. દિવ્યા જીયા બેન આ બધું કાલે પાક્કું કરી લેજો ઓકે દિવ્યા બેન સાથે. હા. મોનિકા. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रेस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रेस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। कल आपको दीपक दादा को याद नहीं किया कि ये मिस कर लिया था. यू कुड रिमाइंड हिम. ओके. हाँ, हाँ. चलो. आज क्या होमवर्क था. आज हमने अपनी गलती कहाँ कहाँ देखी थी और हमने किस किस को आज अप्रिशिएट किया। ओके और दूसरा कि इसके साथ ऐड करने का है हम्म, कि आपने आपको खुद को कितना अप्रिशिएट किया इसके बारे में. आपका गोल के लिए आपको टाइम के लिए. ओके. यू टू ऐड हम्म, दैट क्योंकि वो नंबर 3 अभी चल रहा है ना. हाँ, ओके. हाँ. ओके. चलो. विद्या बहन. विद्या बहन बोलो. दादा मैंने मम्मी और पापा को अप्रिशिएट किया था, और मम्मी को मैंने अहंकार से जवाब दिया था एक बार। ओके. किसको अप्रिशिएट किया आपने. मम्मी और पापा को। कैसे अप्रिशिएट किया आपने.
मैंने मम्मी को कहा आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, वैसा। वेरी गुड। और पापा को? यानी हमारे केरी का, यानी कि ट्री है, वहां पर पापा ऊपर चढ़े थे ना, तो मैंने कहा वेरी गुड पापा, अच्छा किया आपने, क्या ऐसे। क्या बात, क्या बात। पापा ने क्या बोला, मम्मी ने कुछ बोला सामने? उसने बोला थैंक यू। ओके, वेरी गुड। करिश्मा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बचने। बोलो। आज मैंने मम्मी और पापा का अप्रिशिएट किया था, खुशी दीदी को भी। और आज मैंने मेरी गलती देखी थी कि मैं दीदी मोनिका दीदी के साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ। तो शाम को लंच करती थी। आप मोनिका दीदी को अप्रिशिएट कब करेंगे? वो कुछ काम की है क्या, नहीं काम की आपके लिए? हाँ। काम की है। तो अप्रिशिएट करना मत है, काम की है तो। नहीं तो झाड़ू करके कचरा में फेंक देने का। हाँ, ऐसे चलेगा? वो बड़ा झाड़ू लेके गार्बेज में फेंक सकते हैं? चलो जल्दी जल्दी बोलो। नहीं। तो अप्रिशिएट करने का। और खुशी दीदी को अप्रिशिएट नहीं करते आप? चलो जल्दी जल्दी बोलो नहीं किया करिश्मा। था। ओ, हाँ, किया था खुशी तो दीदी आप। को किया था मैंने। तो गौरव गांधी जी, हाँ ये जी, जय सच्चिदानंद। करिश्मा का फेवरेट खुशी और अनफेवरेट मोनिका दीदी है, कैसे चलेगा खुशी? ओके, चलो मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अभिषेक मम्मी को किया था। आज मम्मी ने मेरे लिए सिर्फ पराठा बनाया, तो मैंने कहा मम्मी आज पराठा बहुत अच्छे बने हैं। और आज मैंने पापा को थैंक यू भी बोला था, क्योंकि शाम को जब करिश्मा मेरा काम नहीं कर रही थी तो मैंने छोड़ दिया एक बार के बट पापा ने जब करिश्मा को मेरे लिए काम बताया तब मुझे बहुत आनंद आया और मैंने थैंक यू कहा। और आज करिश्मा के लिए मैंने सोचा था, आज उसके लिए मैंने चॉकलेट्स भी खरीदी थी आज। और गलती मेरी आज ये थी कि मैंने बहुत करिश्मा को समझाना चाहा बट वो समझने नहीं चाहती थी, फिर भी मैंने उससे कोशिश की, तो वो मेरी गलतियां और मैंने एक्सपेक्टेशंस भी रखे थे। वेरी गुड। आप खुशी दीदी को अप्रिशिएट करते हैं क्या, नहीं? खुशी को अभिषेक तब होता है जब वो कुछ भी बोलती है तो मैं हंस जाती हूँ, तब ये करती हूँ। वेरी गुड। तो अभी मम्मी को आप फेवरेट खाना बनाए तो अप्रिशिएट किया, वो नहीं बनाती तो? हम्म, करती दादा, आज थैंक यू, आज मुझे आपने ये खाना खा बना के दिया। हाँ, आपका स्लोगन क्या है? जो भी मेरी थाली में आएगा मैं खा लूंगी। थैंक यू मम्मी, ऐड करो। हाँ दादा। हाँ, यू कैन नॉट करिश्मा की जैसे ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हम्म, खाना सच्चा आया तो ही मैं अप्रिशिएट करूँ, खाना अच्छा नहीं आया मेरे फेवरेट क्यों नहीं है, ऐसे यू कैन नॉट डू दैट ना। तो खाना में तो एक खाना का भगवान, दूसरा भगवान का आप कुछ नहीं करते। हाँ। चलो। हाँ। तो खुशी। जय सच्चिदानंद। आज मेरी गलती, आज सुबह लेट उठी थी मम्मी पापा मुझे उठाने तक, वो मेरी गलती थी। और जब मम्मी ने आज मुझे काम दिया था, सुबह मैंने सही से किया था बट शाम को फिर से मुझे काम दिया तो मैं नाटक करने लग गई और काम नहीं किया, तो वहाँ मेरी गलती थी। और आज अप्रिशिएट मैंने पापा को किया था, पापा ने मेरा काम था वो किया था और उनको अप्रिशिएट किया। और दीदी को थोड़ा सा अप्रिशिएट किया कि वो मेरी गुरु है, तो मैं उसे साथ में ही ले जाऊंगी, भी जाऊंगी तो क्या? आज एक पापा के सामने। करिश्मा, ये सुना आपने?
हाँ, क्या सुना आपने? खुशी दीदी ने कहा था कि मोनिका दीदी उसकी गुरु है, तो कहीं भी जाऊंगी तो उसे साथ लेकर जाऊंगी। ऐसा नहीं, हमने सुना कि खुशी दीदी ने मोनिका दीदी को अप्रिशिएट किया, वो मैंने सुना। आपने नहीं सुना वो? हाँ, ओ आप मतलब ये क्या, जो सुनने का नहीं, सुनती है, नहीं सुनने का नहीं सुनने का, ऐसे क्या? नहीं फेवरेट है, दादा, अनफेवरेट है? नहीं हाँ, दादा, खुशी दीदी मोनिका दीदी को अप्रिशिएट ही नहीं किया था। तो मोनिका दीदी कोई फालतू आदमी है घर में? खुशी दीदी क्यों हंसती है? ओके, दिव्या बहन, મેં આજે જીયાબેન appreciate કર્યું હતું અને જોરથી બોલો, સંભળાતું નથી. મેં આજે જીયાબેનને appreciate કર્યું હતું ઓહ, કેમ? કેમ કે મને મારા માટે સારું સારું કામ કર્યું હતું ઓકે, હેલ્પ વેરી કરી. ગુડ, वेरी गुड. जिया दीदी, હા, आपने किसको अप्रिशिएट किया और क्या गलती किया आज? મેં આજે મારા બાએ ખાવાનું બનાવ્યું હતું મારું ફેવરેટ એટલે મેં અપ્રિશિએટ કર્યું કે આ ખાવાનું મસ્ત છે. ओके, वेरी गुड. खुशी, टाइम, आपको टाइम का अप्रिशिएट किया कि नहीं किया अप्रिशिएट टाइम को? टाइम को नहीं किया दादा। तो ये अब गलतियों करते हैं तो क्या आपको उसका कुछ टाइम का नहीं किया आपने, तो आपका टाइम का स्लोगन क्या है? Time speaks only one truth. If you waste me now, I will fail you later. आपको क्या होना, हाल होने वाला है? मैं फेल हो जाऊंगी। पसंद है आपको? मेडल मांगता है फेलियर का? नहीं। तो थोड़ा, चलो बच्चों लोग का भी कैसे दादा है क्या है, देखो अब गलती करते हैं तो नो प्रॉब्लम, बट उसके साथ रेजोल्यूशन करना मांगता है, तो उसको सुधारना मांगता है, और आपको भी खुद को भी अप्रिशिएट करना मांगता है कि आप अच्छा, ओ आज मैंने ये अच्छा किया. ओके, खुशी आज क्या आपने अच्छा किया आपने? हम्म, आज मैं अच्छा नहीं किया। ओके, चलो केशव दादा, ये हाँ अभी जी। अप्रिशिएशन चलता है, खुद की गलती देखने का है, टाइम का अप्रिशिएट करने का है, खुद अप्रिशिएट, तो ये कैसे, और गलती भी हो जाती है तो क्या करेंगे, गलती हो जाती है. हाँ, दादा बोलते हैं, गलती हो जाए तो उसकी चिंता मत करो। गलती हो जाए तो उसकी चिंता मत करो, पर गलती हो जाने के बाद रियलाइज करो और फिर दादा से माफी मांगो कि दादा भगवान, मेरे से ये मिस्टेक हो गया, ये वीकनेस है मेरे में, तो आप मुझे इसमें से बाहर निकालो। तो दादाजी क्या बोलते हैं, अगर आप मेरे को राइट समझो, अब हम टीचर को लेटर लिखते हैं तो कुछ भी लिखते हैं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल नहीं आऊंगी, तो उस समय टीचर फिर आपको सिक लीव देता है ना कि भाई बरोबर है वो नहीं आएगी। तो हम क्या किया, एप्लीकेशन किया। तो हमको बार बार दादाजी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, दादाजी मैं यहाँ पर फेल हो गया, यहाँ पर मेरी को वीकनेस आ गई, यहाँ पर मेरे को शक्ति नहीं मिल रही है, दादा मुझे इस बार की शक्ति दो ताकि मैं फिर से मेरे इस प्रोग्राम के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊं। दादा बोलते अगर आप मेरे से शक्ति मांगोगे तो मैं जरूर दूंगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, हर जगह पे हमारा वो चिट्ठी वापस आ सकता है, पर दादा के वहां से हमारी चिट्ठी वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि दादाजी को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो दादाजी क्या बोलते हैं, अगर आप मेरे शरण में आए हो तो आप मेरे को, मेरे पे आपको श्रद्धा है, आपको मेरे पे विश्वास है, तो दादा का वो विश्वास कभी भी टूटने नहीं देते। बट आपको क्या करना चाहिए, वो एप्लीकेशन करना चाहिए, दादा से मांगना चाहिए,
फिर फिर जो गलती होती है उसका माफी मांगने का, दादा ये मेरी गलती हो गई, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फिर से ये मेरी गलती नहीं होगी। तो दादा हमेशा क्या बोलते थे, अगर आप मेरे से माफी मांगते हो तो फिर निश्चय करो कि फिर से मेरी ये मिस्टेक नहीं होगी, तो फिर मेरी शक्ति काम करेगी, वरना मेरी शक्ति काम नहीं करेगी। अगर आपका निश्चय नहीं होगा तो मैं चाहे कितना भी वो करूंगा तो मेरा शक्ति काम नहीं करेगी। पर अगर आपका निश्चय पक्का है और आपने उसका पश्चाताप किया है, माफी मांगी है, तो दादा बोलते मैं वो उसको जबरदस्त शक्ति दूंगा। आपकी कल्पना के बाहर की शक्ति आएगी। वो आपको करके अनुभव करना पड़ता है। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। पर जिस दिन आप ये एक बार करके देखोगे, अनुभव हो जाएगा, तो फिर आपको कंप्लीट दादा के ऊपर श्रद्धा बैठ जाएगी। बरोबर। ओके, भले तो करिश्मा, मोनिका, आपको किसका क्वेश्चन है? मेरा ही है दादा। ओके, बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद। दादा आपने कहा था शक्ति मांगना है दादा से जो भी हो। तो मेरी एक ही गलती बहुत बार रिपीट होती है, वो है करिश्मा के साथ। तो मैंने उस पे एनालाइज किया है कि मेरा वो गलती क्यों रिपीट होता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि वो सही हो जाए। तो वो बहुत बार होता है, लाइक वो एक्सपेक्टेशन को मैं मन को समझाने की कोशिश करती हूँ तो मन ऐसा कहता है कि वो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो वो बहुत बार रिपीट करवाता ही रहता है। समझ में आता है कि सामने वाला नहीं बदलना चाहता है, फिर भी वो रिपीट होता रहता है। तो क्या करूं? हाँ, तो दादाजी क्या बोलते हैं कि जब जो आपके अंदर धारणा है, जो भावना है, तो आपके बोलने से नहीं होगी, पर आप दादा को फोन लगाएंगे तो जरूर हो जाएगी। तो आपको क्या करने का कि बोलने का, हे दादा भगवान, ये करिश्मा को ये ऐसी शक्ति दो, आप उसके अंदर आप विराजमान हो जाओ, ताकि उसकी जो ये बात है जो आप मैं समझाना चाहती हूँ वो वहां पर नहीं पहुंचती है, पर आपके आपकी शक्ति से, आपके इतने बड़े ऐश्वर्य से वो उसकी वहां पर बात पहुंच जाएगी। तो हे दादा भगवान, मैं आपको विनंती करती हूँ, मेरी भावना है कि करिश्मा के अंदर ये बदलाव आए और ये उस चीज को प्राप्त करे और अपनी सिंसियरिटी में आए। जो भी आपके अंदर, जो भी अंदर उसके लिए भावना है, वो सब दादा को प्रार्थना करने का, और दादा से वो दादा को एप्लीकेशन करने का कि दादा, मैं मेरा भावना या मेरी चीज वहां पर नहीं पहुंचेगी पर आपके थ्रू पहुंच जाएगी। तो मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप उनके अंदर ये चीज का बदलाव लाइए, जिससे वो उसका भी अच्छा लगे, मेरा भी जीवन अच्छा हो जाए, उसका भी जीवन अच्छा हो जाए। तो ये क्या है, दादाजी के थ्रू करवाओ। दादाजी क्या बोलते हैं, मेरे थ्रू अगर कुछ भी करवाओगे तो उसके इस दुनिया की कोई भी इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल करके दूंगा। क्योंकि हमेशा अपने जहन में, अपने माइंड में एक चीज हमेशा याद रखने का कि दादाजी चाहे सो कर सकते हैं। जब तक आपको अनुभव नहीं होएगा तो मैं बोलता रहूंगा कि दादाजी चाहे सो कर सकते हैं, पर एक बार आप ट्राई करके देखो। अगर आपको हाँ। सपोज कुछ भी चेंजेस लानी है आपके अंदर, खुद के अंदर, या आप किसी के लिए, दूसरों के लिए आप सोचते हो, अपनी बहन के लिए सोचते हो, तो ये बार एक बार दादाजी को प्रार्थना करके देखो और दादाजी को सौंप दो 100%। और हम्म। रोज प्रार्थना करो कि दादाजी, मेरी विनंती है कि उसके अंदर ये चेंजेस आ जाए। दादाजी आप उसके अंदर असीम कृपा बरसाओ ताकि वो ये बात को समझ सके। दादाजी आप कुछ ऐसा कुछ करो ताकि उसको ये बात उनके अंडरस्टैंडिंग में आ जाए। फिर देखो क्या होता है, फिर हम्म। कमाल का आपका परिवर्तन देखेगा। बट वो अपनी श्रद्धा को कभी भी ढीला नहीं होने देने का, क्योंकि हर एक का टाइमिंग्स होता है। दादा क्या बोलते हैं, हर एक का टाइमिंग्स के हिसाब से वो चीज हो जाती है। जब तक आपने एप्लीकेशन भेजा, तो आप सुपर कंप्यूटर पावर में जब तक एप्लीकेशन जाएगी तो वो तो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स लगता है ना पहुंचने में। बरोबर। हम्म। फिर ऐसा जल्दी उतावल में ऐसा नहीं सोचने का कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया। नहीं, रिजल्ट 200% आएगा, पर उसका टाइमिंग्स होगा। तब तक, जब तक वो रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपके अंदर में एक सेकंड के लिए भी वो भाव नहीं आना चाहिए कि नहीं हो रहा है। वो उधर हो रहा है काम, पर उसका टाइमिंग्स के हिसाब से आप देखोगे वन डे, अरे ये तो मिरेकल हो गया। हाँ। ऐसा वो मिरेकल की थोड़ी राह देखने की, और अपने माइंड में हमेशा एक चीज खास याद रखने का कि अगर मैंने दादा को प्रार्थना की है तो इट इज इम्पॉसिबल कि मेरी बात दादा तक नहीं पहुंचेगी। हम्म। चाहिए, पर आपका विश्वास ढगना नहीं चाहिए। हाँ। बरोबर है। हाँ। तो अभी ये प्रैक्टिस करने का है। और हाँ। खुशी खुशी, अभी आपको टाइम
अभी छुट्टी है कि स्कूल चल रहा है? छुट्टी है दादा, 1 मंथ छुट्टी है। ओनली 1 मंथ? तो आज अभी राजस्थान जाने का प्रोग्राम नहीं है आप लोग को? नहीं। वेरी गुड, अच्छा। तो अभी 1 मंथ में आपको टाइम कैसे स्पेंड करेगा उसका स्केड्यूल बनाया है आपने? नहीं दादा, अभी तो तक नहीं। बनाओ। आपको वेस्ट करने का टाइम वो भी बनाओ कि हम 8 घंटे में से 10 घंटे में से 8 घंटा वेस्ट करूंगा, बनाओ। तो उसमें हाँ से दादा। मालूम पड़ेगा आपका सीरियसनेस किधर है, आपको क्या करने का है 1 मंथ का वेकेशन। करिश्मा, એક કરિશ્મા, ગુજરાતી हाँ આવડે છે? આવડવાનું શરૂ કર્યું કે શું કરો છો તમે? नहीं दादा, अभी तक गुजराती नहीं सीखा। તો તમે ટાઈમ કેવા વેસ્ટ કરો છો આખો દિવસ? ઝઘડા કરવામાં? नहीं। તો પढ़नेમાં, વાંચવામાં? नहीं। તો नहीं। अ, મસ્ત नहीं नहीं, मैं फोन में वेस्ट करती हूँ। गुजराती में बोलो, हम हिंदी को नहीं आता है हमको। कल से गुजराती बोलो। केशव दादा, अभी हाँ 1 महीने की एक छुट्टी है। हाँ। दिव्या विद्याबेन તમને છૂટી છે? શું દાદા? તમને રજા છે સ્કૂલમાંથી? ના. ઓકે, તમારી સ્કૂલ ચાલુ છે. દિવ્યાબેન ને જીયાબેન સ્કૂલ ચાલુ છે, રજા છે? રજા છે, ચાલુ રજા છે. છે. ઓકે, તો તમારે સ્કેડ્યુલ બનાવવાનું, ઓકે? રમવાનું, ખાવાનું, થોડું વાંચવાનું, થોડું ડ્રોઈંગ કરવાનું, ओके? तो केशव दादा, अगर ये अपना माइंडसेट क्या होता है कि छुट्टी है तो कुछ नहीं करने का होता है, मम्मा पापा को हैरान करने का, फोन लेके बैठने का। तो ये ऐसे ऐसे कैसे प्रोग्रेस हो सकता है आपकी जिंदगी में? नहीं, वो तो बहुत अलर्ट रहना पड़े। दादाजी क्या बोलते हैं कि हम जब आपकी उम्र के थे वो दादाजी के पास बैठते थे, तो दादाजी को दादा रूम में थोड़ा आराम कर रहे थे, तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाके टीवी देखने बैठ गए। तो हमने क्या सोचा कि अभी दादा आराम करेंगे, फिर 2-3 घंटे के बाद जब रूम खुलेगा तो हम रूम में जाएंगे और फिर दादा का सत्संग सुनेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, दादाजी ने मेरे को पूछा कि भाई अभी मैं थोड़ा इधर 1-2 घंटे के लिए रूम में बंद आराम कर रहे थे, तो आप बाहर क्या कर रहे थे? तो मैंने पता कि दादाजी मैं टीवी देख रहा था। बोले ओहो, टीवी देख रहे थे? इधर इधर भगवान साक्षात इधर हाजिर बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं भगवान, और आपको इतनी सब शक्ति देते, आपको इतना सब ज्ञान दिया है, इतनी समझ दी है, तो आपने अपना इतना कीमती टाइम जो 2 घंटा बैठ के टीवी देख लिया। तो बोला टीवी देखा और उसमें आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया आपको पता है? आपका आपका थिंकिंग पावर कहाँ चला गया, आपकी मेमोरी कहाँ चली गई, आपके अंदर जो अंदर टीवी देखने से दूसरे दूसरे भाव आ गए, दूसरी चीजें आ गई, फिर आपने ये सब देखा, तो कितना सब आपका नुकसान हो गया। और मैं आपके ऊपर इतनी दिन रात मेहनत करता हूँ, आपके ऊपर इतनी सारी विधियां करता हूँ, आपको इतना सब ज्ञान देता हूँ, आपको इतनी समझ देता हूँ, और मेरी समझ के ऊपर आप पानी फेर दिया। वो दिन, आज का दिन, जब दादा ने रियलाइज करा कि हम भगवान पद होके आपके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, आपके सब दुखों को हर जाते हैं। आप बोलते एग्जाम में मेरी तकलीफ हो जाएगी तो दादा आप हाजिर होना, मैंने थोड़ा मेरा पेपर आप आके देना, आप बार बार सब दादा को एप्लीकेशन करते हो, हर एक बात में दादा को याद करते हो। और जो दादा ने आपको कुछ बोला है, और भाई हमारा 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो वो उतना टाइम आप ऐसा बिगाड़ देते हो। तो मेरी सब मेहनत का इतना सब जो है उसका आपने निराधार किया है। कल से तुम सत्संग में मत आना, ऐसा दादा ने वार्निंग दे दिया।
वो दिन जब पता चला, अरे भगवान को जो बात अच्छी नहीं लगती है, भगवान जो जानते हैं कि भाई इससे इतना इतना नुकसान होता है, भगवान जानते हैं कि इससे हमारी प्रगति नहीं होती, हम डाउनफॉल डाउनफॉल में जाने वाले हैं, डाउनवर्ड जाने वाले हैं, तो हमको अलर्ट करते हैं, तो भी हम अलर्ट नहीं होते हैं। बस वो दिन और आज का दिन, उसके बाद हमने दादा को डिसाइड करके दिया, दादा आपने जैसा बोला है उसी हिसाब से ही हम जीवन जिएंगे, आपके आशय मुजब जिएंगे, आपने जो हमको आज्ञा दी है वैसा करेंगे। हमारी सिंसियरिटी में कहीं भी प्लस माइनस नहीं होगा। हमारी सिंसियरिटी में जो जो आपने बातें समझाई है, किस तरह से हमको अपने व्यवहार में एक्सपर्ट बनना है, अगर हमारे को व्यवहार आया है, हमारे को पढ़ाई करनी है, तो उसमें हमारे को बहुत ही सिंसियरिटी से उसको समाधान करना है। जब हमको टाइम मिलता है, हमको पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी तुम जाके आराम आराम करो, उस समय आराम करना चाहिए। जब पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, जाके पढ़ना चाहिए। जब पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी आपके खेलने का टाइम है, तो तब उस समय खेलना चाहिए। तो व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे को ऐसा उंगली नहीं करे कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तुमको ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हारे को इस तरह से टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने अगर एक सेंटेंस हमको बोला, तो हम सिंसियर कहाँ हैं? हमारी सिंसियरिटी कैसी होनी चाहिए कि कोई हमारे हमारे तरफ ऐसा उंगली भी नहीं करे, और हमारे हम जो कुछ कर रहे हैं उसका एप्रिसिएशन मिले हमको। तभी हम दादा के कहने के हिसाब से जीवन गुजार रहे हैं, तभी हम पेरेंट्स के कहने के हिसाब से जीवन गुजार रहे हैं। जब तक वो हमको बार बार उंगली करते हैं, बार बार हमको ऐसा इशारा करते हैं कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो उस समय हमको अलर्ट हो जाना है। एकदम आपको क्या लगता है हमको कैसा जीवन जीना चाहिए? दादा की आज्ञा में। हाँ, दादा की आज्ञा में रहना चाहिए। दादा को जो हमने एक चीज बचपन में आपकी उम्र के थे तभी हमने एक डिसाइड कर दी, तो हमको दादा भगवान ऐसी शक्ति दो कि हमारे से पूरे जीवन के अंदर, पूरे दिन के अंदर, पूरे व्यवहार में ऐसा कोई काम नहीं हो जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लगे। जैसे दादा को पता चलता था कि ये आपने क्या किया, टाइम वेस्ट किया आपने, आपने जाके टीवी देखा, जिस समय उस समय आप भक्ति नहीं कर सकते थे, आप अभी इतने पूरे भगवान बन गए हो, आपके आपसे कोई दोष नहीं होता है, तो दोष होते हैं तो उसका प्रतिक्रमण किया। और अगर प्रतिक्रमण सब हो गए, तो फिर उसके बाद दादा का कुछ आराधन किया, कुछ भक्ति की, कुछ दादा ने जो आज्ञा दी है उसके बारे में कुछ मनन किया, आपकी जो पूरे दिन में मिस्टेक्स हुई है उसके लिए सबसे माफी मांगी। तो जो दादा ने हमको बोला वो हमको करना चाहिए, क्योंकि दादा जानते हैं कि भाई क्या क्या करने से हमको क्या रिजल्ट मिलेगी। तो हमने फिर उस दिन से डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, दादा को जो चीज अच्छी लगती है वो ही मुझे करनी है। दादा जिस चीज के लिए हमको टोकते हैं और बोलते हैं कि भाई ये तुमने गलत किया, उसका मतलब हमने दादा का ज्ञान को समझा नहीं, दादा की रिस्पेक्ट की नहीं, और दादा के आशय के मुजब हमने जीवन जिया नहीं। अगर आपको दादा को हमेशा इस तरह से प्रशंसित होते हुए देखना है, तो हमको रोज डिसीजन लेना चाहिए कि हे दादा भगवान, हे सिमंदर स्वामी, हे सभी शासन देवी देवताओं, आप हमको ऐसी सूझ दो, आप हमको ऐसी समझ दो, आप हमको ऐसी शक्ति दो, ताकि हम हर पल हर दिन दादा के आशय मुजब और दादा के आज्ञा मुजब जीवन जिए। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए रोज सुबह को उठ के। ये हमको दादा ने, बराबर। ओके, बरोबर। तो अभी देखो खुशी और हाँ। करिश्मा, आप ऐसे करो, 1 घंटा गुजराती सीखो, तो दोनों। ओके, हाँ। और टाइम मिले तो आधे घंटा, आधे 1 घंटा आप दोनों असीम जी जी कार करो, दूसरा बाद में जो करना करो, 2 घंटा तो ऐसे करो। हम्म? हाँ। ओके, तो देखिएगा कल का टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा आपको। ओके, हाँ। कल कल तो थर्सडे, आज कल तो फ्राइडे है ना, कल तो हाँ। आएंगे कि पानी पूरी खाने जाएंगे सुबह। आएंगे दादा। ओह ओके, नहीं, वेरी गुड। आएंगे दादा। Yeah, and Kushi, you to spend some time for your final year studies.
एडवांस में। तो जो आपको वीक है, कितना आज सम कितना किया? आज मैथ्स नहीं किया था। You have to aim to get 100 out of 100 in your। केशव दादा ये 12th में है 12th और में इसको वेरी इंजीनियर बनने का है हमारे जैसा। हाँ नहीं आप कहाँ किसी भी लेवल पर पहुंच सकते हैं। आपको मास्टरी करनी है, डॉक्टरेट तक पहुंच सकते हैं, पर एक चीज है कि सिंसियरिटी को छोड़ने का नहीं। जो दादा ने कहा है कि सिंसियरिटी होगी ना, तो सब कुछ दादा की ब्लेसिंग्स, पार वगैरह की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। हाँ ओके, हम एटलीस्ट 3 आवर्स कुछ करो, एक स्टडी का, एक और गुजराती, एक और ससिम जय जयकारो, दोनों दोनों। अभी मोनिका तो नहीं इंक्लूड करने का है, आप दोनों को इंक्लूड करें। ओके, और नेक्स्ट ईयर हाँ को आपको भी छुट्टी हो जाएगी मोनिका दीदी जब। ओके चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે, હવે આપણે પદ સાંભળીશું। એ લોકો, ઉમેશભાઈ સાથે। ઓકે, અને હું આઈ નીડ ટુ ટેક બ્રેક। ઓકે ગૌરવાનંદ છે। ઓકે, ઓકે જય 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 સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ। ઉમેશભાઈ। જય હા સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ, કેશવાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ। ગૌરાંગાનંદજી, બધા મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। શરૂ કરું ને? હાજી હાજી। હા જી। મોક્ષ મળે છે નિયમથી, અંતર સંયમથી, સ્તુતિ જપયા પ્રાર્થના કરવા નિયમથી, જ્ઞાની પુરુષ કહી ગયા અગરબત્તિયા ધૂપ, એક જ ટાઈમે ફિક્સ કર મળશે મુક્તિ સુખ, સતયુગ વર્તે સવારમાં 4 થી 6 બજતા સુધી, 2 કલાકી ભક્તિ યોગ પહોંચે પરમાત્મા સુધી। શ્રી સિમંદર સ્વામીનું પ્રાતઃ કાળે સ્મરણ, દાદાશ્રીની સાક્ષીએ 40 વાર નમન, ભાવ શબ્દ વાઇબ્રેશનો પરિણામે તત્ક્ષણ, સાષ્ટાંગી દંડવત પ્રણામ 108નું ફળ, 17માં કુંતુનાથના ભારતમાં શાસન હતા, શ્રી સિમંદર અવતર્યા ક્ષેત્ર મહાવિદેહમાં, પિતા શ્રી શ્રેયાંસને માતા સત્યકીના, પાટનગર પુંડરીક ગિરી ત્યાં જન્મ્યા ભગવાન, મતિ જ્ઞાન ને શ્રુત જ્ઞાન સાથે અવધિ જ્ઞાન, જન્મથી લઈ આવેલને દેવેન્દ્રોના પ્રણામ, વૃષભ લાંછન ધારીને લાવણ્ય અજો,
ચૈત્રવદી દસમી અને મધરાત્રિનો યોગ. માત પિતાની ભાવના પૂરી કરવા કાજ શ્રી રૂક્ષ્મણી દેવીના પ્રભુ બન્યા સરતા. જો બનવંતી રાણી છે, રૂપ રૂપનો અંબાર છે. આસક્તિ નથી સ્ત્રી ધને, મહી વિતરાગી માલ છે. સંયમ રસિયા જીવને, રૂચે નહીં સંસાર. કલ્યાણે આત્માભિમુખ, શાસન રસી સંસ્કાર. ફાગણ સુધી ત્રીજના, દીક્ષા અંગીકાર. ચોથું મન પર્યાય જ્ઞાન, ઉપજ્યું તત્કાળ. આવતી 24 તણા, તીર્થંકર અષ્ટમ. ઉદય સ્વામી નિર્વાણ પછી, સ્વામી વિહરશે મોક્ષ પંથ. 84 લખ પૂર્વનું, આયુષ્ય ધર્યું જેમણે. તે સિમંદર સ્વામીને, વંદુ મન અનુસંધાને. શ્રી સિમંદર ભક્તિથી, સંબંધ સ્થાપિત થાય. નિરંતરી સંધાનથી, નિશ્ચય સિદ્ધિ થાય. મૂર્તિ મહાફળદાયકી, હાજર અરિહંત ઐશ્વરી. સન્મુખ તે ભગવાન છે, મોક્ષ સ્વરૂપમ શ્રી. સર્વ કષાયો જીતીને, બેઠા છે અરિહંત. આપણને જીતાડી દે, કલ્યાણક ભગવંત. મોક્ષક જીનવર ઉપકાર, વર્તમાન શીલવંત. આપણને ચોખ્ખા કરે, નિર્મળ સતશિવં. સ્વાત્મ નિયમન રૂપ નિયમ, સ્થિતિ પદ્માસન. આપ ચરણમાં પ્રાપ્ત હો, અમને ભવ્યાસન. અશક્ય ભારત ભૂમિથી, કળિયુગમાં તે પંથ. વાયા મહાવિદેહથી, શક્ય બને ભવ અંત. મન દેખે જ્ઞાન મિલાપી, સત્ય પુણ્યંકર શ્રદ્ધાળુ. મન દેહે જ્ઞાન મિલાપી, સત પુણ્યંકર શ્રદ્ધાળુ. ભારત ભૂમિ બેડા કર, ભારત ભૂમિ બેડા કર, જીવ પુણ્ય પરમાણુ. મિત્ર
ત્રસમા સતરાહબર જાગૃત પુરુષાર્થ ત્રિયોગી ભેળા કરો ધર્મિલ પરમાણુ જેનામાં આત્મા જુઓ તેને મળશે સુખ સત્પુણ્યની સંગતે વિદેશી બાથું 99,000 ને 999 મળી શકે છે હિંદમાં પુણે પરમાણુ એક જ પૈસો જે ખૂટે દેશે તીર્થંકર ચેક રૂપિયા લાખનો સ્વીકારે સિમંદર ક્ષેત્ર મહાવિદેહમાં કાયમ છે સતયુગ ચોથો આરો વર્તે છે તીર્થંકર સન્મુખ વેર ન બાંધે ક્યાંય ને વ્યવહારે શુદ્ધ હોય સમભાવે નિકાલ હોય ભવ્યો ભવ્ય જ હોય વેર ન બાંધે ક્યાંય ને વ્યવહારે શુદ્ધ હોય સંભાવે નિકાલ હોય ભવ્યો ભવ્ય જ સોય ચોથા આરાનો સ્વભાવ જેને જીવતા ઉપજે નિયમથી ખેંચાઈ જાય સિમંદરી ઋણ સંબદે ચોથા આરાનો સ્વભાવ જેને જીવતા ઉપજે નિયમથી ખેંચાઈ જાય સિમંદરી ઋણ સંબદે જય સચ્ચિદાનંદ બહુ ફેન્ટાસ્ટિક પદ કાઢ્યું, બહુ સરસ. સિમંદર સ્વામી ભગવાનની ભજનાનું એક પદ મારે ઘણા વખતથી એક રમતું હતું પછી આપણી પદાંગી જોઈને પછી એમાંથી એક આ મળી આવ્યું ચલો આ લઈ લેવા આખી સિમંદર સ્વામીની ભજના થઈ ગઈ ને. હા ગજબ, કેવા સિમંદર સ્વામી છે, કેવી રીતે આપણું બધું અનુસંધાન થાય છે. હા ગજબનું પદ થઈ ગયું. હા. અને સિમંદર સ્વામી આપણે જવાનું છે અને દાદા કહે છે કે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવા માટે આપણું એક એક પરમાણુ કેવું થઈ જવું જોઈએ કે એ આપણું ક્ષેત્ર ખેંચી જશે. આપણા પરમાણુ એવા થઈ જવા જોઈએ, આપણાથી જવાય એવું છે નહીં. દાદાએ કવિરાજના અંદર રાજમાં થઈને આ વાક્ય લખાવ્યું અને દાદા પોતે બી કહેલું. આ એક એક વાક્ય છે દાદાનું જ છે, પણ દાદાએ એમને પાસેથી આ પદમાં ગવડાવ્યું છે. એક વાક્ય દાદાનું છે કે ભાઈ એ જયારે એક વખત દાદાએ વાત કરેલી કે સિમંદર સ્વામીનું તે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર કેવું છે કે આપણા મન વચન કાયા એ ચોથા જેવા જે દિવસે થઈ જશે, મન વચન કાયાનો એકાત્મ ભાવ થઈ જશે, તે દિવસે આ આપણું જે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર ચોથારાનું ક્ષેત્ર ખેંચી જશે તમને. કારણ કે જે દિવસે મન વચન કાયાનો એકાત્મ ભાવ થઈ ગયો એ દિવસે તો આપણે ચોથા આરાના લાયક થઈ ગયા. તો આપણે દાદા શું કહેવા માંગે છે કે મેં તમને રસ્તો આખો બતાડ્યો છે, ફૂલ રસ્તો તમને બતાડી દીધો છે કે મહાવિદ્ય કેવી રીતે પહોંચવાનું છે. તો આટલું આપણે થઈ શકે?
જે મનમાં હોય એ જ વાણીમાં હોવું જોઈએ, એ જ વર્તનમાં હોવું જોઈએ. તો એમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? આપણે શું નુકસાન થવાનું છે આવું કરીશું? આપણે આપણે હવે પેલા ટ્રીકબાજીમાંથી નીકળી ગયા છે. દાદા શું કહે છે કે હવે કોઈ ટ્રીકબાજી જેવી રહી વસ્તુ રહી નથી. નથી. આપણે જે દિવસે જ્ઞાન મળ્યું, પહેલા તો કેટલી બધી ટ્રીકબાજી, આમ કરીશું તો આમ થશે, આવું બોલીશું તો સામેવાળાને સારું લાગશે. હમ એટલે આ બધું મન વચન કાયાનો એકાત્મ ભાવ આખું તૂટી ગયેલું હતું. પણ દાદાને લીધે, દાદાની આખી આટલી મોટી સમજણ ખુલ્લી કરી, એના લીધે આપણે એક રાહ મળી ગઈ કે જો આપણે મન વચન કાયાનો એકાત્મ ભાવ રહેશે તો સીધું મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર આપણે ખેંચી જશે. અને આપણી બધાની છેલ્લી ભાવના તો એક જ આ જ છે ને કે આપણે કેવી રીતે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર જઈએ. હમ અને બરોબર. બીજું કેટલું બધું સરસ છે, પહેલા શબ્દથી છેલ્લા શબ્દ સુધીમાં આખું સિમંદર સ્વામી ભગવાનની ભાવના અને ભક્તિ કેવી રીતે આપણે કરવાની, કેમ કરવાની, સિમંદર સ્વામી ભગવાન કોણ છે અને હા એનાથી આપણને શું લાભ થાય, કેવી રીતે આપણે મહાવિદેશ જવાય, આખું દરેકે શબ્દ બધું કેટલું તાદ્રશ્ય હા, વર્ણન આપણને આપ્યું છે. જબરજસ્ત વર્ણન કે કર્યું આ છે. આપણે આટલું વાંચી લઈએ ને તો આપણને કોઈ જગ્યાએ બીજી ફાંફા મારવાની કે ભૂલ કરવાની કોઈ જગ્યા જ ના પડે. ના પડે, ના પડે. કવિરાજે પદો જ બધા એવા બનાવ્યા છે ને, સિમંદર સ્વામીના બધા ઘણા બધા સરસ બનાવ્યા છે. પણ આમ એવું થાય કે જો આપણે આ રોજે ગાઈએ, મને ઘણી વખત એવું થાય કે આ પદ રોજે ગાવા જેવું છે. જે પદ આપણે ગાતા હોઈએ છીએ અહીંયા, હમ. તો એવું જ પણ થયા કરે, આ પદ હા, રોજે ગાવા જેવું છે. એવું જ છે બરાબર. એવું એક પદ એવું નથી લખ્યું કે ભાઈ કે આપણે આ પછી ના ગાઈએ તો આને ચાલે. પછી ગઈશું, આને પછી ગઈશું, પછી બીજો હા, નંબર આપીશું એમ. આપીશું. એવું થયા કરે છે. અને એ બી એમ અનુભવથી વર્તાય છે કે દાદાએ કહ્યું હતું ને કે આ પદોમાં તો કે છે કેટલા બધા શાસ્ત્રો રચાશે ને એ બધું કહ્યું ને દાદાએ, એ હા, લાગે છે શબ્દ આપણને અનુભૂતિ થાય છે હૃદયથી, હૃદયથી. કે કેટલા કારણ કે વર્ષો સુધી કે છે આના પર સંશોધન થશે કે છે. હા, આખું પૃથ્થકરણ કરશે એક એક શબ્દમાં, એક એક વસ્તુ, એક એક વાક્યમાં કે આ કેવી રીતે લખાયું છે, આમાં શું કહેવા માંગે છે દાદા. અને આ એટલું બધા ડેપ્થમાં જશે લોકો કે એક એક વાક્ય પર આખો શાસ્ત્રો રચાશે. આ વિજ્ઞાન છે આખું. અને દરેક પદમાં વિજ્ઞાન છે. પછી હા ભક્તિ છે, વિજ્ઞાન છે, દરેક વસ્તુ આપી દીધી છે દાદાએ. હા જી. થ્રુ. અને પાછું ત્યાં સુધી પાછું છે પેલું આ લાઈનમાં છે ને કે હા આવતી ચોવીસી તણા તીર્થંકર અષ્ટમ, એટલે આવતી ચોવીસીમાં એ છે, સમજાવો થોડું. હા, કાઢો અમ, શું છે એમાં. આ જે લાઈન છે, આવતી હા ચોવીસી તણા હા તીર્થંકર અષ્ટમ, ઉદય સ્વામી નિર્વાણ પછી હા સ્વામી વિહરશે મોક્ષ પંથ. હા, કારણ કે એટલે દાદાએ કીધું ને કે ભાઈ આ જે આવતી 24ના પેલા તીર્થંકર પદ્મનાભ પ્રભુ થવાના છે, તો હમ, એમાં હમણાંથી જ આપણે એવી ભક્તિ કરીએ છીએ કે આવતી 24ના જે તીર્થંકર થશે એ આપણે ત્યાંથી દાદા ભગવાન એવા તૈયાર થઈને આપણા આવવાના છે કે આપણે હમણાંથી જ એનું અનુસંધાન મળ્યા કરે છે. હમ. અને આમાં તો સ્પષ્ટ લખી દીધું ચોખ્ખું જ કે આવતી ચોવીસીમાં જે તીર્થંકરો થશે એમાં 8મા તીર્થંકર ઉદય હા, સ્વામી, ઉદય અને સ્વામી એ ઉદય નિર્વાણ સ્વામી ભગવાનના નિર્વાણ પછી સ્વામી સ્વામી છે. વિહરશે મોક્ષ પંથ. એ સિમંદર સ્વામી ભગવાન વિશે કે છે ને, હા હા હા, સિમંદર સ્વામી છે. એટલે ઉદય સ્વામી ભગવાનના નિર્વાણ પછી સિમંદર સ્વામી ભગવાનનો મોક્ષ થશે. હશે, હા. કારણ કે બરાબર. કેટલા વર્ષો હજુ બાકી છે. હા બોલો, કેટલું કેટલા સ્પષ્ટ અને આમ ક્લિયર કટ હા, અત્યારથી જણાવી દીધું છે કે બોલો. 84 લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય ધર્યું જેમણે, તે સિમંદર સિમંદર સ્વામીને વંદુ મન અનુસંધાને. સંધાને. એટલે આખું બધું ખુલ્લું કરી આપ્યું છે. હા એ આપણે કોઈ બી જગ્યાએ આપણે કઈ ક્વેશ્ચન રહ્યું નથી. નહીં ના. તો પહેલા ખબર જ નહોતી કે ભાઈ આવી બધી વસ્તુ થવાની છે, કોણ થવાના છે, ક્યારે થશે. આ દાદા નિમિત્તે આટલું મોટું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું, આટલી મોટી
વસ્તુ ખુલ્લી થઈ, જેથી કરીને આપણું ક્રિસ્ટલ ક્લીન માઇન્ડ ક્લિયર છે. અને અને બીજું કેવું ક્રમિકમાં કે બીજે બધે ખાલી આપણને ભગવાનનું ઓળખાણ કરાવે, ભગવાનને દર્શન કરવાના અને ભગવાનની પૂજા કરવાની અને પ્રાર્થના કરવાની, એટલું જ. જ્યારે અહીં તો તમને સ્પષ્ટ ભગવાન વિશે સંપૂર્ણપણે તમને બધું સ્પષ્ટ તમને ખુલ્લું જ કરી દીધું શું જ કરી દીધું કે તમને તમને એ ભગવાન કોણ છે, કેમ છે, કેવી રીતે છે, શું એમનો તમને લાભ થાય, તમને કેવો ફાયદો કરે, ભગવાન પોતે ક્યારે મોક્ષે જશે, એનો પણ બીજે ક્યાંય આવું આવું તમને ના જોવા મળે. ખુલ્લું નથી કર્યું, આટલું ખુલ્લું થયું બી નથી. ના, આ તો દાદાની અસીમ કૃપાથી આખું બધું કવિરાજની અંદર બધું પ્રકાટ્ય થયું અને આખું A to Z ખુલ્લું કરી દીધું છે. અને એના લીધે આપણને પછી જાગૃતિ સતત મેન્ટેન જળવાતી રહે કે બીજો આટલું આ પ્રમાણે છે તો કામ કાઢી લો હશે, જે આળસ કર્યા વગર, પ્રમાદ કર્યા વગર. એ દાદા કહેતા બી હતા કે હવે ફરી આવો ટાઈમ, ફરી એવું ચાન્સ ફરી મળવાનું નથી. વારે ઘડી સાવચેત કરતા હતા. જ્યારે આપણે બેફામ થતા હતા કે પેલા ટાઈમ પાસ કરતા હતા કે આમાં બહુ નાના હતા, તે વખતે આપણે એવું લાગતું હતું કે હજુ તો દાદા છે ને, હજુ તો દાદા છે, પણ ખબર નહીં પડી કે દાદા અચાનક કેવી રીતે જતા રહ્યા. એટલે વારે ઘડી કહેતા હતા કે કામ કાઢી લો, કામ કાઢી લો, ફરી ટાઈમ આવો અવસર આવશે નહીં, ફરી આવા ભગવાન થવાના નથી, ફરી આ 10 લાખ વર્ષે પ્રાગટ્ય થયું છે, કામ કાઢી લો. તોય આપણે સાવચેત નહોતા થતા. બોલો. અને આજી માટે દાદાએ કેવું પેલું ઉદાહરણ આપ્યું, પરપોટો. હા, પરપોટા જેવા જીવન છે, આપણે પરપોટા જેવા છે, ક્યારે પરપોટો ફૂટી જાય જશે ખબર નહીં. એવી આવી પેલી શું કહેવાય કે ઉપમા કોઈ આપી નહીં. અને કેટલી વખત સાવચેત કરતા હતા, આ પરપોટો ક્યારે તૂટી જશે, ફૂટી જશે ખબર નહીં, એ કામ કાઢી લો બોલતા હતા. પણ દાદાને તો ખબર હતી ને કે ભાઈ આ આયુષ્કર્મ આટલું છે અને આ આયુષ્કર્મ આટલું પૂરું થશે એટલે આ છૂટી જશે. પણ જ્યાં સુધી દાદા સાક્ષાત હાજર હતા, આટલી બધી વાણી નીકળ્યા કરતી હતી, આટલું મોટું વિજ્ઞાન નીકળ્યા કરતું હતું, એક એક વસ્તુ એક્સપ્લેન કરતા હતા, તોય અમને એવું થતું હતું કે હજુ તો દાદા જોડે રહેવાના છે ને. એટલે આમાં આપણે થોડી માર ખાધી બધી. દાદા છે ને, આપણે શું ચિંતા છે, આપણે બીજું કશું તે વખતે દેખાતું જ ના હોય. થતું જ નહોતું. એ પછી કરીશું દાદાની નિશ્રામાં મોજ કર્યા કરો કે દાદાની નિશ્રામાં મોજ કર્યા કરો એવું થાય. એવું થયા કરે. પણ દાદાએ આપી દીધું છે ફૂલ પ્રકાશ સુધી આપી દીધું છે. એટલે આપણે હવે દાદા કહે છે ને થોડું પુરુષાર્થ માંડીને આપણી જે વસ્તુ છે ને તે પૂરી કરો. અંતસ્કરણમાં પેલું ઝાંકીને જુઓ કે આપણે કઈ કઈ જગ્યાએ હજુ વીકનેસ છે, કઈ જગ્યાએ આપણે ખોટ પડે છે, કઈ જગ્યાએ આપણે આજ્ઞા ચૂકી જઈએ છીએ, કઈ જગ્યાએ આપણે દાદાના કયા મુજબ નથી ચાલતા. આવું સ્ટડી કરવું પડે. નહીં તો દાદા આપણે એક દિવસ બેસાડીને એવું કહેતા જ નહીં કે ગ્રાફ બનાવો. બરાબર છે. ડિઝાઇન બનાવો, ગ્રાફ બનાવો કે આપણે તમે કેવી રીતે ટાઈમ પાસ કરો છો, શું કરો છો, આખા દિવસમાં શું શું તમે કરો છો, કેટલું ટાઈમ તમે દાદા માટે કાઢ્યું, કેટલું ટાઈમ તમે વ્યવહારમાં કાઢ્યું, શું કર્યું. વારે ઘડી અમને સાવચેત કરતા હતા. એટલે આપણે આખો દિવસ ટાઈમ તો ખબર જ નહીં કેવી રીતે નીકળી જશે. જો આપણે અલર્ટ નહીં રહીએ ને તો પછી સાંજે સૂતી વખતે ખબર પડે, ઓહ આ તો આખો દિવસ નીકળી ગયો, આજે તો કશું કર્યું જ નહીં અમે. અરે પૂછવાનું, ક્વેશ્ચન પૂછવાનું કે આજે આપણો દિવસમાં આપણે શું કર્યું આખા દિવસ, કેટલી વખત આપણે જ્ઞાનમાં રહ્યા, કેટલી વખત આજ્ઞા પાડી આપણે, કેટલા બધા સંજોગો આવ્યા, તે વખતે આપણે જ્ઞાન હાજર હતું. ઘરમાં કોઈ મહેમાન આવી ગયા, કોઈ આવ્યા ત્યારે શુદ્ધાત્મા જોયા તમે? બરાબર છે. એટલે આખો તમારે, અને દાદા કે આપણે ચિત્તની એટલી બધી શક્તિઓ છે, એટલી બધી ગજબની શક્તિ છે કે તમને સેકન્ડે સેકન્ડે તમે શું શું કર્યું આખા દિવસમાં તમને ફોટો પાડી આપે. એ ગજબની ચિત્તની શક્તિઓ છે. એટલે એ જ વસ્તુ કે નિરંતર એક નંબરની ફાઇલને જોયા કરો. અને ક્રમિક ભાષામાં કહીએ તો સર્વૈવ, આપણું જાતે સર્વૈવ આત્મ ખોજ કરો એમ. હા, કરેક્ટ. હવે શું અનુભવ કહો, તમે કશું કહેવાનું છે, કઈ પૂછવો?
હું તો કહું છું દાદાનું જ્ઞાન પછી અહો થાય છે, નાનું મોટા રોજબરોજના પ્રસંગોમાં પેલું શું કહેવાય કે જ્ઞાન ચૂકાઈ જાય, પણ પછી પાછળથી તરત ને તરત આપણને હાજર રહેવું જોઈએ એ નથી રહેતું, અને એના પુરુષાર્થમાં સતત રહેવાનું થાય. એટલે પેલી બધી પ્રાર્થનાઓ આપણને આપી છે, એ પ્રાર્થનાઓ દરરોજ વાંચીએ ને એનો પછી પ્રતિક્રમણ થાય. હા, એ ખાસ કરવાનું ને, આપણે ક્યાં ચૂકી ગયા એના પ્રતિક્રમણ કરવાના, રોજે દાદા પાસેથી શક્તિ માંગવાની કે દાદા આવી રીતે ચૂકાઈ જાય છે. પણ આ જે આપણે કાર્યક્રમ છે ને, એ પ્રોગ્રામ એ આપણે કન્ટિન્યુઅસ રાખવું પડે. રોજે સવારે ઉઠીને રાત્રે દાદા તો સૂતી વખતે તો ખાસ કહેતા હતા કે બરાબર. સૂતી વખતે ખાસ તમે આખી કેસેટ રિવાઇન્ડ કરીને જોઈ જવાની કે ભાઈ આજે આખા દિવસમાં આપણે શું કર્યું, કેટલી વાર આપણે આજ્ઞામાં રહ્યા, શું કર્યું. એ તમને બધી સૂતી વખતે પેલા આખા ફોટા પડે, અને જે જગ્યાએ આપણી ભૂલ છે, જે જગ્યાએ આપણે મિસ્ટેક કરી, જે જગ્યાએ આપણાથી ચૂકાઈ ગયું, આજ્ઞા ચૂકાઈ ગઈ, એ બધે ઠેકાણે છે ને પ્રતિક્રમણ કરવા, પ્રતિક્રમણ કરી દાદા પાસેથી શક્તિ માંગવાની કે દાદા ભગવાન આ રોજે આવી રીતે ચૂકાઈ જાય છે, આજ્ઞા ચૂકાઈ જાય છે, પણ દાદા હવે મને શક્તિ આપો કે ક્યાંય હું ચૂકું નહીં, અલર્ટ રાખો, મને જાગૃતિ આપો. વારે ઘડી આ દાદા કહે છે ને, અને પછી ધીરે ધીરે પરાક્રમમાં આવી જવાનું. પરાક્રમ એટલે પછી એની રિઝલ્ટ આવે. બરાબર. આટલા વખત પછી હવે પ્રેક્ટિકલી એ પણ દેખાયું ને સમજાયું કે જે સાંજે દાદાનું નિધિધ્યાસન કરીને સૂઈ જવાનું, દાદાનું છેલ્લે સૂતી વખતે જેટલું યાદ આવે એટલું નિધિધ્યાસન કરતા કરતા સૂઈ જવાનું. તો દાદા કહે છે આખી તમને અમૃત ટપક્યા કરે. એ હવે આટલા વખત પછી હવે એની ગંભીરતા કે એનો અનુભવથી વિચાર હવે આમ આવ્યું, એટલે જાગ્યા એમ. હવે જાગ્યા, બરોબર. અને જ્યારથી જાગ્યા ત્યારથી સવાર. બરાબર. પણ શરૂઆત કરવી પડે, આપણે ગમે ત્યાંથી શરૂઆત કરવી પડે. આમી બેન મને લાગે હાથ ઊંચો કર્યો છે, એમને સમય આપીએ આપણે. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં આપ ઉમેશભાઈ સાથે વાત કરી ને કે દાદાની હાજરી હતી ત્યારે કશું કામ કાઢી લો એવું કહેતા હતા, પણ હમણાં સત્સંગમાં પણ ઘણી વાર વાત થાય છે કે દાદા એમ કે અમે બિલાડીની બચ્ચાની જેમ ઉપાડીને કર્યું, પણ હવે દાદા પ્રત્યક્ષ સ્થૂળ રૂપે હાજર નથી, તો આપણે એમને વાંદરાની જેમ ચોટી જવું પડશે એમ. હા, એટલે એ બહુ વાત આજે કેવી કે આખા દિવસ ક્યારેક કેટલો સમય તો એમને વયો જાય છે. હા, કે આજે પ્રતિક્રમણ કેમ નહીં થયા, વિચારો આવ્યા એના પ્રતિક્રમણ નહીં થયા, તો એ બહુ ખોટને પણ ગંભીરતા નથી લેવાતી. હા કેશવાનંદજી, એ નથી લેવાતી. એટલે દાદા કહેતા હતા ને કે હજુ તમને જ્ઞાની પુરુષ એટલે શું અને હજુ જ્ઞાની પુરુષની શું વેલ્યુ છે હજુ પકડાઈ નથી તમને. દાદા પોતાને અમે આટલું બધું સત્સંગમાં રોજે જતા હતા, દાદાની બધી વાતો સાંભળતા હતા, અને પછી જ્યારે આવી રીતે કઈ વાત કરતા હતા કે દાદા હજુ આવું થઈ જાય છે, દાદા હજુ આમ આજ્ઞા પકડાતી નથી, હજુ દાદા આમ થઈ જાય છે. તો દાદા કે આટલું બધું દિવસ રાત હું તમારી વિધિઓ કરું છું, કેટલી બધી તમારી સવારથી 6 વાગ્યાથી ચાલુ કરતા દાદા તે રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી અમારા બધા એક એક મહાત્માની રોજે વિધિ કરતા હતા. કોઈ ચૂકાઈ ના જાય, એક બાદમાં ચૂકાઈ ના જાય. જે સિટીમાં હોય ત્યારે બધા મહાત્માઓની વિધિ થવાની એટલે થવાની. એટલે તમે વિચાર કરો કેટલું દાદાને પ્રેશર આવતું હશે, અને એ વિધિ કરતી વખતે નોન સ્ટોપ એના અંદર કેટલા બધા શું, કારણ કે જે દાદા વિધિ કરતા હતા એ કઈ પેલા વર્ડ્સ અમને સંભળાતા નહોતા, લિપ્સમાં બોલતા હતા અંદર, પણ લિપ્સ ચાલતા હતા, એમાંથી અમને ખબર પડે કે ઓ દાદા અંદર શું શક્તિઓ ભરી રહ્યા છે, શું સિમંદર સ્વામીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, શું સિમંદર સ્વામીને કહેતા હશે કે ભાઈ આ જીવનું કેવી રીતે કલ્યાણ કરો, અમને કેવી રીતે આમની જે વીકનેસ છે કેવી રીતે એમાંથી બહાર કાઢો, એમના કેટલા બધા અનંતકાળના પાપો ભસ્મીભૂત કરો. કારણ કે એ વાક્ય કેમ બોલતા હતા દાદા કે આજે દાદા ભગવાને તમારા અનંતકાળના પાપોને ભસ્મીભૂત કર્યા છે, તેથી શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયો છે,
તેથી નિર્લેપ જ પદને પ્રાપ્ત થયો છે. એવું જે વાક્ય બોલાવતા હતા તો દાદા કેટલા બધા આના પર મહેનત કરી હશે કે ઇમ્પોર્ટન્સ હા મહેનત કરી છે. એટલે આપણે એ વિચાર કરો કે દાદા અમારા પર આટલી બધી મહેનત કરી છે, આટલું મોટું વિજ્ઞાન ખુલ્લું કર્યું છે, જેથી કરીને અને ફરી કહે છે બી ખરા કે એક જ વાક્ય જો પકડી લેશે તો સારું મોક્ષ થઈ જશે. બોલો હા હવે આપણે શું કમી કરશે? આવું જ્ઞાની પુરુષ આવું બ્રહ્માંડમાં બોલી ના શકે કે મારું એક જ વાક્ય પકડી લેશે ને. સપોઝ તમે એક વાક્ય પકડી લીધું દાદાનું કે મારે કોઈ જીવને દુઃખ નથી આપવું. દાદાએ કહ્યું મારા મન વચન કાય કોઈ જીવને દુઃખ ના હો. હવે તમે એક પકડી લીધું દાદાનું તો દાદા કે તમારું મોક્ષ થઈ ગયું, કારણ કે તમે એ વાક્યને પકડી લીધું છે. સવારથી લઈને તમારો ઉપયોગ જ આમાં છે કે મારે કોઈ જીવને દુઃખ નથી આપવું, કારણ કે દરેક જીવની અંદર ભગવાન દાદા બેઠા છે. ભગવાન બેઠા છે. હા એટલે કોઈની પણ વાત કરીએ, ઘણી વાર જે વ્યક્તિ હાજર ના હોય એની વાત કરીએ ત્યારે હવે એવું ક્લિક થાય છે કે એની અંદર ભગવાન બેઠા છે અને આપણે એ વ્યક્તિની વાત કરી લઈએ છીએ અહીંયા બેઠા બેઠા. પરફેક્ટ. એટલે આપણે આવી બધી વસ્તુ દાદાએ આપેલી છે તો પછી આપણે આપણું હમણાં આજનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ આજની તારીખમાં, કે કેમ કરીને આ દાદાનું વિજ્ઞાન સમજી પચાવી વર્તનમાં લાવીને આપણે હવે મોક્ષે જતા રહીએ. હા મોક્ષે જતા રહીએ. દાદા હમણાં વિડીયો ઓડિયો સાંભળતી હતી ને એમાં કહેતા હતા કે નિરંતર મોક્ષે જવું છે એવું નિરંતર રહેવું જોઈએ એમ કે. નિરંતર હા નિરંતર, કારણ કે જો એવું ના રહે ને તો પછી આ કળિયુગમાં તો એટલી બધી વસ્તુઓ છે ને કે ક્યારે સ્લીપ થઈ જાય કહેવાય જ નહીં. કહેવાય નહીં. કઈ બી વસ્તુ જોઈ મોલમાં આમ તેમ જોવા ગયા, ફરવા ગયા તો ત્યાં આંખ ચોટી જાય, પછી સાલું ત્યાં ઉપયોગ બધું જતું રહે. અને એટલું બધું જોખમદારી વાળું જગત છે ને કે પછી એક વખત ત્યાં જાય ઉપયોગ, આખો દિવસ એના જ ફોટા પડ્યા કરે. એના જ ફોટા પડ્યા કરે. હા દાદા કહે ને કે ભાઈ આ તો લપસણું કાળ છે. લપસણું એટલે તમે ગમે તેટલું આ પકડીને ચાલો ને તો તમે બચી જાઓ, બાકી તો એવું લપસણું છે કે તમે ચાલો ને આ બિંદાસ તો સીધા પડી જ જાઓ. કાળ છે આખું. ક્યાં લપસી તમને કહેવાય જ નહીં. કહેવાય નહીં. એટલે બધું અલર્ટ રહેવા જેવું છે. દાદા કહે છે ને કે જે લોકોએ જ્ઞાન નથી લીધું યા કોઈ દાદાનું સંપર્ક થયું નથી, આપણે એમની કોઈ વાત નથી, પણ આપણા માટે તો જોખમદારી છે. આપણા માટે જેને આ વસ્તુ મળી છે એના માટે જબરદસ્ત જોખમદારી છે કે આપણે દિવસ રાત અલર્ટ રહેવું પડે. ક્યાંય આપણે ચૂકીએ, ક્યાંય આપણે સ્લીપ ના થઈ જઈએ, એનું નિરંતર લક્ષ્ય રહેવું જોઈએ. આ જ્ઞાન આપે છે, કારણ કે આ વિતરાગોનું જ્ઞાન છે, તીર્થંકરોનું જ્ઞાન છે. અને એટલું બધું ટોપ નું વૈરાગ વાળું વિજ્ઞાન છે કે આજે ઓડિયો સાંભળતી હતી જ્ઞાનવાણી, એમાં દાદા એક જણને કહેતા હતા કે આપ તમારા સાથે તમે જશો તો તમારી સાથે કોઈ આવશે એમ કે. તો કે ના, એટલે એવું કોઈ નહીં આવે તમારી સાથે, તમે આટલું બધું એમની માટે મૂકી જશો, બધું કરી જશો. તો કે ના કોઈ ના આવે એમ કે. તો પછી શેના હારું બેઠા છો એમ કે. એ પછી એમને કોઈ ઉદાહરણ આપ્યું કે એક ભાઈ હતા, 18 માળની બિલ્ડિંગ બનાવી. કે દાદા હું તો આ 18 માળની બિલ્ડિંગ આપને ખબર હશે કે 18 માળની બિલ્ડિંગ બનાવીને જ હું રહીશ એમ કે. ત્યાં તો 15 માળનું બન્યું નહીં તો વયા બી ગયા એમ કે. એ પોતે જોવા બી નહીં રહ્યા 18 માળની બિલ્ડિંગ. તો કે દાદા કે એમને બહુ સરસ દાદા, પછી બધા બહુ હસતા હતા મહાત્માઓ, એટલી સરસ દાદાએ જોક કરી. કે ઓલો બિલ્ડિંગ જે હતી ને એ એમ કેતો તો ઇમારત કે જો ભાઈ હું તો અહીંયા જ રહ્યો, હું તો હજી કેટલા વર્ષ રહીશ, તું તો મને છોડીને વયો ગયો એમ કે. મારું તો જયારે ડિમોલિશ થશે કે જયારે મારું કોઈ બીજો બિલ્ડર આવશે તો મને બનાવશે. પણ એટલે એટલું જયારે સાંભળે ત્યારે એમ થાય કે કશું લઈ નથી જવું, કોઈ છે નહીં આપણું, અને કેટલી બધી ઉપાધિ. હવે કે ને વૈરાગ આખું આવે. પણ જો જાગૃતિ હોય ને તો એને ખબર પડે. બાકી તો એટલું બધું વૈરાગ આવે કે ખબર નહીં કે ભાઈ આ આપણે કેવી રીતે બધું આ ટાઈમ જતું રહે છે, કેવી રીતે આપણે આ બાકી તો આ કાળની અંદર એવા લપસણા કાળની અંદર ક્યારે આપણે પડી જઈએ એની ઠેકાણું નથી.
અને પછી કેવી જાગૃતિ રાખવી પડે, એક શબ્દ કોઈ બોલી જાય તો રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી, એટલે કેવું બધું જાગૃતિ વાળું રહેવું પડે આપણને. કારણ કે આ દાદા વારે ઘડી એટલા માટે કહેતા કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી તમારી બહુ મોટી જવાબદારી છે, બહુ મોટી જવાબદારી છે. બહુ મોટી જવાબદારી છે. અને આ વાણીનો ઉપયોગ તો કેશવાનજી એવું લાગે છે કે બહુ સંયમ માંગે છે વાણી. હા, અનનેસેસરી એટલી બધી બોલાઈ જાય છે, કોઈ ના પૂછે તો પણ બોલાઈ જાય છે. હા, એટલે ત્યાં એ જ દાદા, એ તો જાગૃતિ બહુ દાદા માંગે કહે છે. છે કે આખો દિવસ ઉપયોગ રાખો. એ દાદા શા માટે કહેતા ઉપયોગ હતા રાખો. ઉપયોગ? હમ શું હમ વાણી નીકળે છે, શું વાણી નીકળતી વખતે શું તમારા ભાવ હતા, પછી સામેવાળાને હમ કેટલું દુઃખ થયું તમારી વાણીથી, તમારું હમ હેતુ સારું હતું તોય પણ એમને ઊંધું કેમ દેખાણું. એટલે હા, આ હેતુ. ઓબ્ઝર્વેશન કરવું પડે, કેમ કરીને આ દિવસ તમારો કેવી રીતે જાય છે, શું તમે બોલો છો, શું ખાધું, તે દરેક વખતની જાગૃતિ હોવી જોઈએ. જાગૃતિ હોવી દરેક જોઈએ. વખતની જાગૃતિ હોવી જોઈએ. દાદા વારે ઘડીએ પોતે અમે દાદા જોડે બેસતા હતા તો દાદા વારે ઘડી આ જ પ્રશ્ન પૂછતા હતા, કોણ ખાય છે, શું ખાધું આજે, પ્રશ્ન પૂછતા હતા. પછી આપણે બધી કહેતા દાદા ભૂલી ગયો બધું શું ખાધું હતું, જો તે ઉપયોગપૂર્વક નહીં ખાધું ને, ઉપયોગપૂર્વક ખાવ તો તમને બધું ખ્યાલ આવે કે શું ખાધું હતું. ખ્યાલ આવે. એબસન્ટ માઇન્ડેડ થઈને ખાધું, એબસન્ટ માઇન્ડેડ. હા, ખોરાકમાં તો બહુ જાગૃતિ માંગે છે. બહુ જાગૃતિ. હમ કેમ દાદા આવું એમાં બધું વારે ઘડીએ કેમ અલર્ટ કરાતા હશે? કારણ કે એ ખાતી વખતે આપણે બધું આવું બધું આમાં જતું રહે છે, જતું રહે જાગૃતિ છે. જતું રહે છે આખી ખાતી વખતે. જાગૃતિ ખવાઈ જાય છે, જાગૃતિ જ ખવાઈ જાય છે. હા, શું ટેસ્ટમાં એવા આવી જતા હોઈએ છે કે આમાં શું પડ્યું છે કે શું નહીં, કે ટેસ્ટમાં કોણ ખાય છે, શું ખાય છે, કશી ખબર નહીં. કારણ કે આપણે શા માટે આ બધી વાત કરીએ છીએ? કારણ કે આપણે આ જ્ઞાનીઓ આવી રીતે જ રહેતા હોય છે. હા, એવી રીતે જ રહેતા હોય છે. આપણે દાદાનું જ્ઞાન મળ્યું છે, દાદાની આટલી મોટી સમજણ મળી છે, તો આપણે બનતા પ્રયત્ન કરવાના કે દાદા કેવી રીતે રહેતા હતા, કેવી રીતે જાગૃતિમાં રહેતા હતા, શા માટે દાદા આવું બધું કરતા હતા. કારણ કે જેટલું તમે દાદાની આજ્ઞામાં રહેશો, જેટલું તમે દાદાના જ્ઞાનમાં રહેશો, એટલી તમને આખું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થતું જશે. ત્યારે પછી તમારે ધીરે ધીરે આનું છૂટાપણાનું અનુભવ થશે. તમારે છૂટાપણા એવી જાગૃતિ આવશે કે સેકન્ડે સેકન્ડે તમને જાગૃતિ રહેશે. પણ જાગૃતિ આપણે રહેશે. અહીંયા યોગ જ મોક્ષ રાખીએ, હા. હા, ખાતી વખતે ઉપયોગ નહીં, બોલતી વખતે ઉપયોગ નહીં, તો તમારો ટાઈમ આમ વ્યર્થ જતું રહે એવું લાગે તમને. વ્યર્થ જતો રહે છે. અને પાછો એને જો એનું ખેદ રહે, એનું પ્રતિક્રમણ કરીએ તો પણ એ પણ આપણી એક પ્રકારની જાગૃતિ જ ગણાય. પણ એમાં બી અપ્રતિક્રમણના દોષો એ છે ને એવા થઈ જાય છે, પ્રતિક્રમણ નથી થતા. હા, બરોબર. પ્રતિક્રમણ પણ એક વસ્તુ બહુ સારી છે કે આપણે ખબર પડે છે. દાદા ખબર કહેતા પડે છે. પહેલા તો ખબર નહોતી પડતી કે ભાઈ મારાથી આ ભૂલ થાય છે, કે મારું આ ઉપયોગ ગયું, કે આ હમણાં એટલી બધી એ વસ્તુ તો આ વિજ્ઞાનની એટલી બધી બલિહારી છે કે તમને ખબર તો પડે છે. તમને ખબર તો પડે છે. હવે તમે કેટલો એનાથી ખબર પડ્યા પછી, જાણકારી થયા પછી તમે કેટલા અલર્ટ થાઓ છો, કેટલું બધું તમે પછી પ્રગતિ કરો છો, કેવી રીતે પુરુષાર્થ કરો છો, એ બધું તમારા ઉપર છે. તમારા ઉપર છે. કરે. અને પછી સંજોગ એવો બહુ સમય પણ એમાં કઈ દાદાનું કઈ સાંભળી લીધું હોય ને તો પાછું રિચાર્જ થઈ જવાય છે. હા, કઈ પદ સાંભળી હમણાં એવું થયું, હમણાં બે કલાક જરાક બહુ બધું પઝલ વાળી ફાઇલ હતી. પછી જેમ પદ સાંભળ્યું ને તો એમાં પદ જ માં પહેલી જ લાઈન એવી આવી કે આત્માની હાજરીથી જ આખું સંસાર ચાલે છે. આત્મા કોઈ ચીજમાં કઈ કરતો જ નથી. કોઈ એટલે ત્યારે પાછું પોતાની સીટ પર આવી ગયા એવું થઈ ગયું. બરોબર. કે આત્માની હાજરીથી જ બધું ચાલે છે. આત્મા કશું કરતો જ નથી. તો પછી ઓલું જે હતું ને, અરે મારાથી આમ થઈ ગયું, મારાથી આમ થઈ ગયું, તો એ પાછું ખબર પડી ગઈ કે અરે નહીં, આપણાથી નથી થતું. અલર્ટ થઈ જવાય છે, વારે ઘડી અલર્ટ થઈ જવાય છે. હા, સરસ. બરાબર અમીબેન. યસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવજી થોડો 5-10 મિનિટ છે હા તો આપણે થોડું દાદાનું વાંચીએ આપણે. હા ઓકે, વંચાશે તમારાથી? હા હા, કઈ વાંધો નહીં. વાંચો. પ્રશ્ન કરતા, આત્મા સ્વ પર પ્રકાશક એટલે શું? દાદાશ્રી, આત્મા બ્રહ્માંડને પ્રકાશ કરે અને પોતાની જાતને પ્રકાશ. જો પોતે પોતાને પ્રકાશિત ના કરે તો આનંદ જ ના થાય ને. જો પોતે પોતાને પ્રકાશિત ના કરે તો આનંદ જ ના થાય ને. આ દીવો છે તે પરને પ્રકાશિત કરી શકે પણ પોતે પોતાને પ્રકાશિત ના કરી શકે, કારણ કે એ જડ છે. ત્યારે આત્મા તેવો નથી, એ તો પોતાને પ્રકાશિત કરે ને બીજાને પણ લાભ આપે. પ્રશ્ન કરતા, સૂર્ય નારાયણ પ્રકાશ આપે છે, એ પોતાને આપે છે કે બીજા જીવોને આપે છે? એ પ્રકાશ કોને આપે છે? દાદાશ્રી, એ બીજા લોકોને પ્રકાશ આપે છે. આ સૂર્યનો પ્રકાશ પરને પ્રકાશ કરે છે, પોતાને પ્રકાશ નહીં કરે. અને આત્મા પોતાને પણ પ્રકાશ કરે ને પરને પણ પ્રકાશ કરે. આ બીજા પ્રકાશ અંતરાયવાળા, જ્ઞેયવાળા છે. આત્માનો પ્રકાશ નિરંતરાય છે, સ્વ પર પ્રકાશક છે. સમજાવો, આટલું સમજાવો. હા હા હા, એટલે દાદા શું કહેવા માંગે છે કે આત્મા કેવું છે કે પોતાને બી પ્રકાશ કરે છે ને પરને બી પ્રકાશ કરે છે. પણ બીજી બધી વસ્તુઓમાં કેવું છે કે સૂર્ય કેવું હોય, પરને પ્રકાશ કરે, પોતાને પ્રકાશ ના કરી શકે. પણ આત્મા એક જ એવી વસ્તુ છે કે પોતાને બી પ્રકાશ કરે અને પરને પણ પ્રકાશ કરે. આ બીજા પ્રકાશ અંતરાયવાળા હોય, જ્ઞેયવાળા હોય. આત્માનો પ્રકાશ નિરંતરાય હોય અને કોઈ અંતરાય નથી, સ્વ પર પ્રકાશક છે. એટલે પોતે પ્રકાશ સ્વરૂપ જ છે અને અને પરને બી પ્રકાશ કરી શકે છે. એટલે કેટલી મોટી વસ્તુ આપણી આત્માની છે, જેની આપણે ઓળખાણ જ નથી હોતી. પણ દાદાના કૃપાથી એ આખી ઓળખાણ પડે છે ત્યારે ખબર પડે કે ઓ, મારે આજે કેવો આત્મા પ્રાપ્ત થયો છે. પોતાને તો પ્રકાશ કરે છે પણ પરને બી પ્રકાશ કરે છે. એટલે આગળ જ્ઞાન વાંચો. જ્ઞાન ને જ્ઞાન જ્ઞાન પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને પૂતગલમાં પણ જ્ઞાન સ્વરૂપે આખું સંસાર ચાલી રહ્યું છે, એમ કહેવાય ને? હા, હમ. આપ આગળ સ્વ વધારે ફોડ પાડ્યો છો, આ વાંચો ને આપ. આપ સ્વ પર પ્રકાશિત કહો છો તો પોતા ઉપર કેવી રીતે પ્રકાશ ફેંકાય? દાદાશ્રી, પોતે પોતાને જાણે, પોતાના બધા જ ગુણધર્મોને જાણે કે પોતે કેવો છે અને કેવો નહીં. પોતાની અનંત શક્તિને જાણે અને બીજાને જાણે. એટલે આ નાશવંત ચીજોને જાણે, પેકિંગને જાણે અને પોતાને જાણે. એટલે મારું અગુરુ લઘુપણું જે છે એ બધાને પણ હું જાણી શકું છું. પોતાના બધા જ ગુણોને જાણે, પોતાની અનંત શક્તિને જાણે. એટલે આ કેવી ગજબની વસ્તુ છે. આ પોતે પોતાનું. પોતે પોતાને દેખવું એ સ્વ પર પ્રકાશકનો ગુણ છે. એટલે આ પૂતગલને જોઈ શકે અને પોતાની આત્માને જોઈ શકે, એ સ્વ પર પ્રકાશકનો ગુણ છે. પોતે પ્રકાશિત થાય અને બીજું સર્વ પ્રકાશિત કરી આપે. એવો જેવી રીતે દાદાને કેવું હતું, દાદા ફૂલ પ્રકાશમાન હતા, ફૂલ વિજ્ઞાન આખું પ્રગટ થયેલું, પૂરી રીતે સંપૂર્ણ રીતે પ્રકાશિત હતા. એટલે અમે બીજા બધાને પ્રકાશિત કરી શક્યા ને. એટલે એવું આત્માની એટલી બધી અનંત શક્તિ છે, પોતે પણ ફૂલ પ્રકાશમાં આવી ગયો અને બીજાને પણ ફૂલ પ્રકાશમાં લઈ શકે છે. પોતે પોતાને દેખવું એ સ્વ પર પ્રકાશકનો ગુણ છે. પોતે પ્રકાશિત થાય
અને બીજું સરળ પ્રકાશિત કરી આપે, બધાને સરળ રીતે પ્રકાશિત કરી આપે, એવા પોતાનામાં બંને ગુણો છે. એટલે બધું જાણી શકે, બધું જોઈ શકે એવો ચેતન ઉપયોગ વાળો છે. વાહ. અમીબેન આવી ગયું ને તમારો આન્સર. હા, એટલે પોતે અનંત ગુણ, અનંત દર્શન વાળો છે, અનંત જ્ઞાન વાળો છે, એટલે પોતાનું ગુણ ધર્મ પણ પોતે જાણી શકે છે. અને હા આ પૂતગલના પણ બધા ગુણોને ઈ જોઈ શકે છે અને જાણી શકે છે. હા હમ. નાશવંત ચીજ ને એટલે પેકિંગ ને હા અગુરુ હા, ગુરુ એને પણ બધું. જાણી શકે છે. હા, અને પોતાના ગુણધર્મને બી સમજી શકે છે. આ એ કેટલી મોટી આત્માની દાદા એક્સપ્લેન કરી છે કે કેટલી બધી અનંત શક્તિઓ છે. હમ. તમારી સાથે કેશવંત કે એવો ઇન્સિડન્ટ બનેલો કયું? કે આત્માને વિશે તમે કઈ ભૂલી ગયા, ભૂલ કરી હોય ને દાદાજીએ તમને ટકોર કરી હોય? અ, આવું રિકલેક્ટ તો નથી થતું, પણ હા, એક વસ્તુ એવી બનતી હતી કે જ્યારે બી આપણે કઈ વાત કરતા દાદાને, તો દાદાને અમે વાત કરીએ કે દાદા આજે મને આમ થતું હતું, આજે બાપુજી મને બહુ ફાયરિંગ કરી, અને અને એટલી બધી ફાયરિંગ કરી કે દાદા આજે તો કઈ આમ સહન થતું નથી. એવું સહન નહોતું થતું, બહુ બાપુજીના બધા અવગુણો દેખાતા હતા અને બહુ થઈ ગયો. એને એવું લાગતું હતું કે આજે ભાગી જવું. તો આટલું બધું બોલતો હતો ત્યારે દાદા કહે, આજે બધું તું કહે છે કે કોણે થાય છે? દાદા મને હા. આમ થઈ ગયું, કોણે થાય છે? તો ત્યારે ત્યારે દાદા કહ્યું, દાદા એ તો કેશવને થાય છે. માય ગોડ, ત્યાર પછી ખબર પડી કે સાલું આત્માને તો કઈ લાગતું વળગતું નથી. પણ આપણે એટલું બધું તન્માયાકાર થઈ જતા કે મને થાય છે. હવે હમ. દાદાએ જયારે આપ ખુલ્લું કરી આપ્યું કે કોણે થાય છે, જ્યારે બી કોઈ કમ્પ્લેન કરે પછી તો દાદા તો પછી કોઈ દિવસ પછી તો કોઈ દિવસ પ્રશ્ન જ ઊભું નહીં થયું દાદાને સામે, કે દાદાનું પેલું વાક્ય હાજર થઈ જાય. કઈ પણ થાય છે તો કોને થાય છે? આત્માને કશું થતું નથી, આ પૂતગલને જ હા. થયા કરે છે. ત્યાર પછી આમ છૂટા પડવું, કારણ કે દાદાની અલર્ટનેસ ને તો કમાલ છે કે આપણે વિચાર ના કરી શકીએ, પણ આપણે ડગલે ને પગલે ને એવું થઈ જાય. દાદા જ્ઞાન તો હાજર રહે છે, પણ દાદા એવું થઈ જાય છે. અરે કોણે થઈ જાય છે? ભલે થઈ જાય છે, પણ એ વાક્ય દાદાએ અમારા મોઢામાંથી બંધ કરાયું. વારે ઘડી આવું પૂછતા, કોણે થાય છે? કોણે થાય છે? ત્યાર પછી આ આત્માનું અને અનાત્માનું ભાગ છૂટું પડતું ગયું ધીરે ધીરે ધીરે. કોણે થાય છે એટલે તમે બોલો ને ત્યારથી જ તમે છૂટા પડી જાઓ. આ હા. દાદાની મોટામાં મોટી સાયન્સ અમને ખબર પડી કે ભાઈ કોણે બરાબર. થાય. બરાબર. કઈ પણ થાય, માથું દુખે, કઈ મનમાં આમ કોઈ ગાળો આપી જાય અને મનમાં બધું બળ્યા કરે, આમ થાય તેમ થાય, એ જ પ્રશ્ન પૂછો, કોણે થાય છે? આત્માને કશું થતું જ નથી. આત્મા તો એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદીમાં બેઠા છે, હે સિંહાસન ઉપર. જે કઈ થાય છે આ પૂતગલને થાય છે, કેશવને થાય છે. બહુ સરસ કેશવાદી. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ઓકે તો સર, અ, મંત્ર બોલાય. ત્રિમંત્ર બોલાવો. અમ્મીબેન, ઉમેશભાઈ ફોલો કરજો. જી. બોલાવો. નમો વિતરાગાય, નમો નમો વિતરાગાય, વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો નમો અરિહંતાણમ, હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો નમો સિદ્ધાણમ, સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો નમો આયરિયાણમ, આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો નમો વજ્જાયાણમ, વજ્રાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો નમો લોય સવ લોય સવ સાહુણમ, સાહુણમ, એસો પંચણ મુક્કારો, એસો એસો પંચનમુક્કારો, પંચનમુકારો, સવ પાવપણાસણો, સૌ સવ પાવપણાસણો, પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ મંગલાણં ચ સવ્યેસિમ, સવ્યેસિમ, પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં પરમં હવૈ હવૈ મંગલમ. મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ ઓમ શિવાય. નમઃ શિવાય.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. 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 મહાત્માઓ હવે પછીનો ઝૂમ ઉપર પ્રોગ્રામ કાલે સવારના